गुरु सवारे सत्संगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सुखमणी, जिस की लड़ीवार विचार नाल असी समझ के अपने जीवन को संवारना है, क्योंकि सतगुरु जी ने जो आरंभता की है मन के टिकाव की। और अज वेखो असी दूसरे शब्द की दूसरे पद की विचार करनी है, जिदे विच होण आ रहा परमात्मा का सिद्धांत ही सब कुछ है। परमात्मा के सिद्धांत नाल इंसान का जीवन बड़ा उच्चा उठ जाएगा जे समझ जाइए कि परमात्मा का सिद्धांत है की है। क्योंकि सब तो पहला तो विश्राम एक है, रहाओ की पंक्ति सेंट्रल आइडिया एक है। सो सब तो पहला है कि मन जिहड़ा है वो टिकाव विच होना चाहिए। जे मेरिया विचारां सुन के या गुरमत की ऐसी विचार मैं तुहानूं दस्सां जिहदे नाल मन के अंदर खिड़ाव आ जाए, मन खिलरन लग जाए, मन इधर उधर भजन लग जाए, तो समझो कि वह गुरमत की विचार नहीं हैगी, वो गुरमत अनुसार की हुई विचार नहीं हैगी। सो सतगुरु जी कहते प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। हुण सब तो पहला प्रभ का कै सिमरन दुलाम है, परमात्मा नूं चेतना शक्ति विच रखना। हुण परमात्मा की है, असी पहले श्लोक विच समझ चुके हैं कि परमात्मा एक सिद्धांत है, शुद्ध आखर। शुद्ध आखर का मतलब ही है कि जे शुद्ध ज्ञान साडे हिरदे विच, शुद्ध ज्ञान नाम परमात्मा है। हुण सिमरन है, परमात्मा नूं अपनी सिमरन शक्ति विच याद रखना, उस सिद्धांत नूं याद रखना। गर्भ ना वसै, भाव जिहड़ी असी आत्मक मौत मर रहे हैं, मनुखता का जीवन त्याग के जदों असी पशु जूनी वाली पशु बिरती वाले जीवन विच जिउंदे हैं। क्योंकि वेखो 24 अष्टपदियां ने, और असी एक एक श्लोक नूं समझते हुए अगे लड़ीवार अगे वधांगे। तो हुण वो समा है प्यार वालिओ जदों असी गुरमत नूं अपने जीवन का आधार बनाना है। वेखो ऐसे समय आते ने, हुण घरां विच असी वायरस तो डरते हुए बैठे हाँ, पर जे किते गुरमत का ज्ञान सानू मिलता रहे, गुरमत के ज्ञान नूं समझ के पाठ करिए ना, उसका आनंद ही कुछ होर होवेगा। फिर इंसान का जीवन भी चंगे पासे चल पवेगा। देखो सतगुरु जी कहते हैं गर्भ ना बसै, भाव हुण पशु बिरती विच जमदा मरदा नहीं, हुण आत्मक खेड़ा है जिहड़ा परमात्मा के सिद्धांत नूं अपनी सिमरन शक्ति विच रखता है। क्योंकि पहले ही श्लोक तो शुरू है ना कि वह गुण सारियां दे हिरदे विच ने, आद जिवें ही जन्म होया ते दुख जम नसै। जम की ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार। हुण वेखो ये आदमी दे कोल ने सदा ही, पर इतिहास पढ़ो वो गुरु के सिखा ने वेखो उन्हां जम्मां नूं अपने वस विच कीता होया सी। काम क्रोध तो वो काम अपनी मर्जी नाल लैंदे सी, ना कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार उन्हां दे अंडर होके काम करते सन। नहीं, गुरु के सिखां दा इतिहास पढ़िए तो पता लगता है कि सारे ही गुरु के सिख इन्हां पंजां तत्तां नूं जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, इन्हां दे वस विच नहीं रहे, बल्कि इन्हां नूं अपने अधीन करके। ते इसे तरह सतगुरु जी कहते हैं जदों तेरी बिरती दे विच तेरी सिमरन शक्ति विच परमात्मा का सिद्धांत आ गया ना, ये सब तो वड्डा दुख है जदों असी इन्हां दे वस होके काम करते हैं। गुस्से दे विच मैं किसी नूं माड़ा कही जाना, लालच दे विच मैं किसी दा खोल किसी दी रोटी दे विच लत मारी जाना, ये लालच है ना। सो प्यार वाले जिहड़े दम जम ने ना वो खत्म हो जाते हैं। सतगुरु जी की बाणी नूं पढ़ीए तो पता लगता, वेखो जम हुण खत्म हो गए। प्रभ कै सिमरन काल पर हर। हुण काल पर हर का मतलब ये नहीं कि मौत आनी नहीं, कहते परमात्मा के सिद्धांत विच जो भी इंसान है उसनूं पता है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है, कि ये
ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਡਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਨੇ? ਆਹ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ। ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਵਿਗਣ ਨ ਲਾਗੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਗਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਵਿਗਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਗਣ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਖੇੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਖੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਮਨ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਧਕ ਹੈ ਸੰਗ? ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ
ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ